Dobro večer, počituvani prijatelji od Negotinov, počituvani soborci, dobro večer Negotinčani koji što se borite za slobod i demokratija. Koji što se večer ovde makata gi nateralo da izlezat na ovoj došt. Ludje hrabri na koji što im zimnuam kapa, ludje koji što saka da ne podržat cite naš 42 koji što ni svrlijelo sobranije. 24. dekembri je crni od ponedeljnik, den od koga ja si mojite kolegi ni svrlija. Međutim, znajte neka od toga sme mnogo pogordi zato što sme borci za demokratija, pogordi socijaldemokrati, pogordi zaštitnici na slobodata i govoru. To je 24. dekembri i ja si mojite kolegi bevme krajno razočarani zaradi toga što ja srušija demokratijata, udrija po najsvetoto na jedna država i na jedan narod. Međutim, verujte neka 24. dekembri će biti i svetlata data u istorijata na makedonski od narod. Togaš započna krajot na diktaturata na Nikola Grujevski. Togaš građanite ja videla vistinskata slika na ovaj režim. I toj den, po nekoj idno vreme, će go slavime kako den koga sme se sprotistavili na jedan režim koji što ne smije nikako da se vrati ni tu u Republika Makedonija i režim koji što ne smije da go posaka ni tu jedan sosedna Republika Makedonija. Da pukne Grujo! Iako misleše Trajko Veljanovski deka za toga što ke ne ispravi na 24. dekembri kja nama li naša ta vrednost se laže od tuka od Negotino, od ova brojka što večera je so nas, od slikata koja što ja gledam u ovoj slobodarski grad, možem da mu poračam deka ni napravi samo usluga. Sekoj den namesto da sedime i da se karame za njegovite glupavi projekti u sobranije, izleguvame i razgovarame s građanite. Sekoj den sve poveće dobivame podrška od sekoj građana Republika Makedonija, ko što misli zedinata na ova država i zedinata na iduće generaciji. Zborot otpor koji što je sega objedinitel v Republika Makedonija. Prv go upotrebi vo salata vo sobranje na Republika Makedonija. Vo moment koga ima govor, a koga 42 ta pratenici na VMRO DPM ne predvodeni od Silvana Bonjeva, sede vo sala tropa. Međutim, verujte, onoj ko što se bori za sloboda, onoj ko što se bori za pravda je sekogaš posilen. Ja uspeo 45 minuti da govoram i da se koncentriram do neka tije tropa. Tije ne može 45 minuti da tropa. Tropa 5 minuti pa odmara. Ona ja pokažuva naše da želimo da se stvorime do kraj za ona što ste go zacrtali kako cel. Na 24. dekembri se sluči jedna golema sramota za Republika Makedonija. Ne to što se slučivo sobranije. Ne se žalam jas, ne se žali ni tu jedan pratenik od ona što mu go napravi VMRO DPM. Žalno je što pred sobranije makedonska ta policija tepaše narod ko što ja plaća ta ista ta policija. I to je na vistina žalno za jedna demokratska država. Ova večer upatuvam poraka do sekoj pripadnik na Ministarstvu za unutrašnje raboti. Na site vas, počituvani policajci, može da vi bide prosteno, zaradi toga što primavte nečija naredba. Međutim, isto tako upatuvam poraka do Jankulovska, do Mijalkov, do Radnikov, do sekoj evrensko što izdavaše naredbi. Na vas ne samo što nema da vi bide prosteno, tuku će vi bide sudeno, će odgovarate i sudute narod kje stignemo u skoro vreme. Moram porakato do sekoj privatnik na Ministarstvu za unutrašnje raboti da bide jasna i precizna od ovoj sobi. Vo momenti koga vi dava zadači počituvani policajci, razmislete deka i vi imate deca. Razmislete deka i vaši deca treba da ima tidnina.
Јас и моите колеги не се бориме само за нашата иднина и за иднината на нашите деца. Јас не се борам само за овие слободумни граѓани што вечерва се овде. Јас се борам за секој граѓанин на Република Македонија и оној кој што не е освестен како што е вашиот пратеник од Неготино и кој што ја поддржува. Затоа, кога ќе ви издаваат наредби, размислете добро. Дали вреди да застанете на страната на граѓаните или вреди да браните еден режим во кој што се собрани 5-6 луѓе кои што со крвта и потот на граѓаните на Република Македонија земаат проценти, ставаат во джеп, купуваат станови, купуваат куќи, купуваат фирми пространство. Во моменти кога ќе падне оваа актуелна гарнитура и имаат каде да одат. Јута ние немаме каде да одиме. Вие што сте работили во МВР, мора да останете и да работите овде во Република Македонија. Немојте да се срамите од собствениот народ. Немојте после тоа да ви биде жал. Во моменти кога ќе процените дека треба да бидете на страната на народот, повелете, застанете, сите граѓани на Република Македонија ќе ве прифатат. На тој начин ќе се вградите во оваа битка за слобода и демократија. Го слушам деновиве диктатор од Груевски. Го слушам и се чудам како не е можно да свати барем една порака која што му патува било кој град или било кој човек во Република Македонија. Како мисли дека нема да ја слуша ниту меѓународната заедница која што му патува јасна порака дека нешто мора да смени во сопственото владење. Тој се повикува на некакви анкети, се повикува на поддршка на граѓаните што има во Република Македонија. Ако има поддршка и ако има добри анкети, ајде Николче да излеземе на избори и парламентарни избори. Николче заради тоа што тој е ситен, мал профитер, не е граѓански народен човек кој што сака да се бори за Република Македонија. Ајде да излеземе на избори и кажем на граѓаните на Република Македонија дека навистина добро работиш за граѓаните на Република Македонија. Кажем колку пари ставите во собствените джебови, а за сметка на тоа не направите ништо за граѓаните. Кажем на луѓето од Неготино зошто што твојот неспособен градоначалник 4 години ништо не направи и кажем зошто не се срамиш повторно да излезеш и да бараш доверба. Зарем не е срамно да финансираш проекти во Скопје 2014, а граѓаните од Неготино од Македонија да немаат вода за пиење? Зарем не е срамно нашата борба за буџетот, која што значеше наместо 14 милиони евра за споменици во општина Центар да се дадат 14 милиони евра за решавање на проблемот на стечајните работници. Наместо пари за споменици и други проекти да се дадат пари за социјално ранливите категории во Република Македонија. Зарем не се срамиш од секој бранител на Република Македонија кој во овој момент бараат од тебе да го решиш законот за бранителите не истиот начин како што го донесе буџетот? Каде е принципиелноста? Каде е храброста да се појавите сите вие од ВМРО да помане и да кажете пред македонските граѓани конечно за што се борите? Дали за себе и за собствените джепови или ќе се борите понатаму после овие 7 години за Република Македонија, за нивната иднина и иднината на нашите генерации? Токму заради тоа, секој ден, се повеќе граѓани на Република Македонија излегуваат и го поддржуваат овој отпор. Вечерва сакам да упатам порака и до секој граѓанин на Неготино, секој оној кој што се плаши, кој што во моментот калкулира дека не е време за калкулации. Немојте да се сомневате, немојте утре да ви биде криво затоа што не сте биле дел од овој отпор кој што ќе го совладе и победи овој диктаторски режим на Груевски. Излезете, колку повеќе ќе не притискаат, треба да бидеме посилни. Колку повеќе ќе не се закануваат, треба да им покажуваме дека прекосиме на нивните закани. Колку повеќе
ќе ни прават притисуци, толку повеќе ќе ни има на улици. Ако тоа го покажеме, верувајте, уште утре или задутре Груевски сам ќе излезе и ќе рече дека еве ќе направам некаква оставка. Во моменти кога кажува дека не сака предвремени избори, јасно му е дека ќе падне. Заради тоа не треба никој од вас да се плаши. Никој на избирачкото место зад параванот не може да ве знае за кого ќе гласате. Само треба да бидеме храбри и да му ја пратиме пораката како што вече ја праќаме пораката од Неготино. Дека е готов, дека наскоро ќе си оди. За се бориме. Меѓутоа, верувајте, секој граѓанин на Република Македонија, секој оној кој што знае зошто загинаа нашите предци за слободна и демократска Македонија, најмногу ќе се бори ако е нарушена слободата и демократијата. Во овој момент, Груевски и неговата свита, неговите гавази, ја нарушија слободата на мислата, слободата на говорот, ја нарушија демократијата. Е толку затоа уште поголем отпор ќе доживеат овие денови и со теа конечно ќе ги победиме, ќе дојде разумна власт во Република Македонија која што сака да ја сочува Република Македонија и да има иднина секој граѓанин на Република Македонија. Ве повикувам масовно да излегуваме на овие протести, да даваме подршка на Сојузот за иднината и на крајот заедно да прославиме на голема победа за иднината на Република Македонија.